త్రిపురాదేవియే స్వర్గంలోనూ భూలోకంలోనూ పాతాళంలోనూ ప్రవహిస్తూ ఉండటం చేత త్రిపథగా అని త్రిపథక అని పిలువబడింది. చూసారా, పాతాళంలోనూ ఉన్నది అంటే గంగ ఎప్పటికీ ఉన్నది. స్థూలమైన బుద్ధిగల జనులపై కృపతో ఈమెయే స్థూలమైన జలప్రవాహ రూపాన్ని పొంది త్రిపథగా అని పిలువబడుతోంది. అమ్మవారి పేరు త్రిపథ, 3 అంతరిక్షంలో, భూమి మీద, భూమి లోపల. అందువల్ల జలస్వరూపాన్ని ధరించిన త్రిపురాదేవియే గంగ. అమ్మవారే గంగ, త్రిపురాదేవి అని తెలుసుకోవాలి అన్నాడు దత్తాత్రేయ స్వామి. శ్రీమాత్రే నమః. 24వ అధ్యాయం. మనము ఇంతవరకు గంగ సంగతి చెప్పుకున్నాం. இத்தனை வரைக்கும் கங்கா பற்றி நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கு. நேற்றுக்கு கங்கா விசாரமா ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு த்ரிபதான் ஸ்வரூபம் என்னன்னா, అంతరిక్షత్తులు కూడా గంగాదా, భూమి మేలే కూడా గంగాదా, கீழே கூட பாத்தாளத்திலும் கூட அந்தர்காமினியா 3 விதத்திலே இருக்கு அம்பாள். அதான் திரிபத, அதுதான் திரிபுரா. அம்பாள் இந்த கங்கா ரூபமே திரிபுரா தேவி. அதான் கங்கா ஒரு தடி தொட்டா போதும், ஸ்நானம் பண்ணா போதும், கங்கா கங்கான்னு சொல்லிட்டா போதும், முக்தி தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி சொல்றாரு. எல்லா வீட்டிலும் கங்கா தாலி இருக்கணும் தான். இருந்ததா கடைசி சமயத்தில் யாராரு நம்ம வீட்டில் இருந்த பெரியவர் சின்னவர் எல்லாம் போறோம், ஒரு நாள் போனோமே, அந்த முன்னாலே அந்த கங்கா ஒரு டிராப் வாயில் போட்டா போதும், அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அதான் போகும்போது யாராரு ஒருத்தர் கிட்டேதான் இருக்கணும். செலவு சமயத்தில் குழந்தைகளும் இருக்க முடியும், இருக்க முடியாது. ஆனா பரவாயில்லை, வேலைக்காரி இருந்தா கூட பரவாயில்லை, கங்கா போட்டா போதும் அவங்களுக்கு முக்தி தான் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட கங்காக்கு ஒரு சக்தி தான் இருக்கு. सो कितनी शक्ति है गंगा माता के लिए. त्रिपथा 3 रूप के है. एक अंतरिक्ष में है, एक भूलोक में भी है, एक पाताल में भी है. तीनों रूप, 3 स्वरूपी त्रिपथा, त्रिदेवी, त्रिपुरा देवी. एक बार गंगा माता के दर्शन करो, नहाओ, एक स्पर्श करो. इसलिए हर एक घर में एक गंगा का थाली होना. अंत यात्रा समय में भगवान पास चलने के बाद समय में गंगा हमारा मुंह डालता है. इसलिए हर एक घर में गंगा थाली जरूर रखना. उतनी शक्तिदायक गंगा मैया का है. गंगा पानी कितनी साल रखो वो बदबू नहीं आता. बहुत उसी फ्रेश वाटर ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा गंगा माता का हिमालय का स्वरूप उसमें है. ये खराब नहीं हो सकता. बाकी गंगा का बाकी पानी रखो एक थाली में, बहुत खराब हो सकता है, जल्दी खराब हो सकता. लेकिन गंगा खराब नहीं हो सकता. गंगा का उतनी शक्ति है. लेकिन आप काशी चलो, काशी का स्नान करने के समय में आपके लिए बहुत चंचल भी हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं चंचल आप नहीं मानना. स्नान करो, गया में स्नान करो, वो गंगा माई का उतनी शक्ति है. इसलिए ये कथा का सार गंगा का विचार में है. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕತೆ ನೀವು ಗಂಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಲಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದು.
ಗಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂಚೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೋ ಇರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನಾರು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ 3 ಥರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ. 3 ಕೂಡ ಗಂಗೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿನೇ ಗಂಗೆ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಸಾಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಕುರು ಅಂತ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ನೀರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಯೋ ಭ್ರೂಯಾತ್ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತೈರಪಿ ಮುಚ್ಚತೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಂ ಸಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಪೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಪು, ಇದು ಗಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಟವಲಲ್ಲೇ ಟವಲು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆಯ್ತು. ಯಾವನೋ ಗೀಜರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಯಾವನೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದನ್ನು ಪಾಪಿ ಮೂದೇವಿ ಏನೇನೋ ಬೈತಾರೆ. ಅದು ಮಂತ್ರ ನಮ್ದು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ. ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ, ಅದು ಮನೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಸನೆ ಹೆಂಗೋ ತಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊಂಟ ಮುರ್ಕೋತೀವಲ್ರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಜರ್ರನ್ ಜಾರಿ ಬಿಡದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನ ಒಬ್ಬರು ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1-2 ದಿನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಬಿಡಿ ಯಾಕದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ దత్తాత్రేయ స్వామి దత్తస్వామి ఇప్పుడు చెప్పిన కథను ముందు చెప్పిన కథను గుర్తు చేసుకుని పరశురాముడు ఇలా ప్రశ్నించాడు. గురుదేవ, తమరి కథాసారాన్ని వింటూ ఉంటే నా శోకము, అజ్ఞానము, భయము అంతా పోయింది. ఈ కథ విచారంగా అసలు త్రిపుర రహస్యమే అటువంటిది. భయం పోతుందట, తర్వాత రోగం పోతుందట, తర్వాత మనసుకి ఏదో ఫ్రెష్నెస్ వస్తుందని చెప్తారు. అటువంటి మహిమ ఈ ఒక, ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా దత్తాత్రేయుడే చెప్తున్నాడు. ఎవరికి? పవర్ఫుల్ పరశురాముడికి. ఆ పరశురాముడి యొక్క శిష్యుడు, మనం ఏ పేరు చెప్పండి, మర్చిపోయారా? చెప్పండి చూస్తాం. సూతో ప్రారంభమవుతుంది, చెప్పండి. ఏంటి సూపా? సూతో ఎవరండి చెప్పండి. అక్కడ ఎవరు చెప్పండి? సు చెప్పండి మళ్ళీ గట్టిగా. సుధన్వుడు అనే చెప్పే సు అన్నాను కదా. తమరు చెప్పే కథను ఎంత విన్నా నాకు తృప్తి కలగటం లేదు, ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది. ఇది ఇంకొకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఇటువంటి కథను మీరు ఇంకొకరి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా అంటారు, ఇంకొకరికి చెప్పాలట. వాళ్ళు వినకపోయినా రక్తిగా చేర్చుకొని చెప్పాలట. అప్పుడు అది ఎంత బాగా ఉంటుందంటే, నీకు వినిన దానికి ఒక సార్థకం అవుతుంది. ఊరికే హెడ్లైన్ చెప్పేసి ఊరికే ఉండటం కాదు, పూర్తిగా చెప్పాలా. మళ్ళీ నేను చూస్తే పరిగెత్తిపోవాలి, అబ్బా కథ చెప్తాడబ్బో బొద్దులే బా అని ಬಂದ 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 ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಕತೆ, రక్తిగా చెప్పాల కథ చెప్పాలంటే. ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది. భూమిపై మన్మథుడు ఇప్పుడు వచ్చేసాం. ఈ విధమైన నాశనం చేయగా
దేవతలకు కావలసిన యాగం ఎలా జరిగింది? మన్మథుడు చాలా నాశనం చేశాడు అక్కడ. మన్మథుడు మహాదేవుడైన శంకరుణ్ణి అసలు గెలిచాడా లేదా? అసలు మనుషులను గెలిచలేదు, దేవతలు తీసుకొచ్చారు మన్మథుణ్ణి. ఇప్పుడు ఇంకా అవమానంగా ఉన్నాడు. శంకరుని వేలే గెలిచాలా, అది వేరే అవమానంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే శంకరుడు యొక్క శూలంతో కదా తాను ఓడిపోయింది. అందుకని శంకరుణ్ణి గెలిచాలని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన్మథుడు మహాదేవుడైన శంకరుణ్ణి అసలు గెలిచాడా లేదా? అదేంటి, అది చెప్పనే లేదు, అక్కడికే అయిపోయిందే. గురువుగారు, బూడిదైన మన్మథుడు మళ్లీ ఎలా జీవించాడు, ఈ విషయం చెప్పండి అన్నాడు. అప్పుడు గురోత్తముడైన దత్తుడు, ఓ బుద్ధిమంతుడా, పర్వాలేదే, నేను చెప్పిందంత పట్టుకున్నావు. నీ ప్రశ్నలకు క్రమంగా సమాధానం చెబుతాను విను. పూర్వం జరిగిన ఈ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఇతిహాసము మనస్సుకు సుఖం కలిగేలాగా వర్ణించబడింది. అలా మన్మథుడు మనుష్యులతో జయించబడగా స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడు మానవ బంధనం నుండి విడుదల పొందాడు. దేవతలతో కలిసి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. అవమానంగానే వెళ్ళాడులేండి. అక్కడ పూర్వంలాగానే నివసించసాగాడు. వీరవ్రతుడు భూమిపై, ఆ వీరవ్రతుడు ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి. మానవుడు భూమిపై ఎంతకాలం రాజ్యమేలాడో అంతకాలం దేవేంద్రుడు అతడితో స్నేహం చేశాడు. పోట్లాట పెట్టుకోలేడు. ఇక తరువాతి కాలంలో ఇంద్రుడు దేవతలతో కలిసి సత్యలోకానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఇతర దేవతలతో కలిసి బ్రహ్మదేవుడికి నమస్కారం చేశాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కరుణతో స్నేహంగా ఇలా మాట్లాడాడు. ఓ దేవేంద్ర, పైకిలే, నీకు ఇష్టమైంది కోరుకో, నేను ప్రసాదిస్తాను, దానితో నీకు సుఖం కలుగుగాక అన్నాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు చేతులు మురుక్కి బ్రహ్మకి ఇలా విన్నమించుకున్నాడు. బ్రహ్మదేవ, ఏం చెప్పమంటావు? పూర్వం నన్ను నువ్వు చెప్పినట్టుగానే మేము మహాలక్ష్మీదేవితో దేవిని తపస్సుతో మెప్పించాము. ఆమె మా కార్యసిద్ధికై మహాబలశాలి అయినటువంటి మన్మథుడిని పంపించింది. అయితే అతడు వీరవ్రతుడి చేతులు ఓడిపోయాడు. ఎంత అవమానం ఇది! దేవతలతో సహా బంధించబడ్డాడు. ధర్మజ్ఞుడైన ఆ వీరవ్రతుడు ధర్మజ్ఞుడు మనిషి అయినప్పటికీ కూడా తన గురువుల మాటను మన్నించి, గురువుల మాట విన్నాడు కాబట్టి గౌరవంగా దేవతలను మన్మథుడిని కూడా విడుదల చేసి పంపించాడు. లేకపోతే మా కథ ఏమయ్యేది? మేము అక్కడే ఉండేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత మా ఇద్దరికీ బాగా స్నేహం కుదిరింది. నేను కుదుర్చుకోక తప్పదు, బలాఢ్యుడు శత్రువు, అందుకని కుదిరించుకున్నా. ఆ స్నేహంతోనే నేను ఇప్పటి వరకు కాలక్షేపం చేశాను. కానీ మనుష్యులు ఇప్పటికి కూడా భూమిపై దేవతలమైన మాకై యాగాలు, పోనీ ఇప్పుడు వచ్చేశాడు కదా రాజు, ఇప్పుడైనా చేయొచ్చు కదా. ఈ విషయాన్ని నీకు చెప్పుకోవటానికే దేవతలతో కలిసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇప్పుడైనా యజ్ఞయాగాదులు ధర్మంతో ఉండటానికి మనుషులకు ప్రేరేపణ చేయండి. నువ్వు ఇది వరకు ఆజ్ఞాపించినట్టుగానే నేను దేవతలతో కలిసి స్వర్గంలో ఉంటున్నాను అన్నాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, మనుష్యులు దేవతలైన మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి ఏ రీతిగాను, అంటే ఈ రీతిగాను ఇప్పుడే యాగం చేయరు. ఎందుకయ్యా? ఏ రీతి చూసుకున్నప్పటికి కూడా యాగం ఇప్పుడే చేయరయ్యా వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనుష్యులకు అసలు ఆశలే లేవయ్యా. ఆశలుంటే కదా దేవుడు పూజ చేస్తాడు. కోరికలే లేవు, రోగాలు లేవు, కోరికలు లేవు. పిల్లలు మేకలు సంగతి పట్టించుకోరు. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. 600, 700, 2,000, 3,000 హాయిగా బతుకుతున్నారు. ఆసుపత్రులు లేవు, ఆపరేషన్లు లేవు, సిజరీ ఆపరేషన్స్ లేవు, ఏం లేవు, హాయిగా ఉన్నారు. అవసరం వాళ్ళకి పంట అదంతకదే పండుతుంది. ఎవరు వ్యవసాయానికి కూడా వెళ్ళరు. అందుకని వాళ్ళ కోరికలు ఎందుకు పనిలేక? ఆశలుంటే కదా వారు మీకే యాగాలు చేసేది. కోరికలే లేదు కదా, ఇంకా యాగాలు ఎందుకు చేస్తారు? అయినా కూడా ఒక ఉపాయం చెప్తాను విను. నిన్ను నేను వర్షాలకు అధిపతి చేస్తాను. ఇంద్ర, భూమిపై ఎవరు నిన్ను ఉద్దేశించి యాగం చేస్తారో, అది కృష్ణుడి కాలం వరకు వచ్చింది, అది మీకు తర్వాత జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఎవరు నిన్ను ఉద్దేశించి యాగం చేస్తారో వారు ఉండే భూమి భాగంలో మాత్రమే వర్షం కురిపించు
ఇన్నాళ్లు వర్షం కురిపించే మేఘాలు స్వతంత్రంగా ఉండేవి, దాని ఇష్టం. ఇకపైన ఆజ్ఞానుసారం అన్ని దిక్కులలోనూ స్వతంత్రంగా వర్షం కురవదు. ఈనాటి నుండి మేఘాలన్నీ నీ ఆధీనంలో ఉంటాయి ఇంద్ర, నువ్వు చెప్పిన చోటే కురుస్తాయి అన్నాడు. ఈ విధంగా ఇంద్రుడు మేఘాధిపతి అయ్యాడు. ఎవరో అడిగారు, ఏమిటి గోలోకంలో ఆ కృష్ణుడు ఉండే కాలంలో ఇంద్రుని ఎందుకు ఆరాధన చేస్తారు? అసలు చేయాల్సిన పని లేదు, నేను ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడే పుట్టాను అని వాగ్వాదం నడిచినప్పుడు తాను గోకులం, ఆ గోకులవాసి అయినటువంటి స్వామి ఏం చేశాడు? ఏం ఎత్తిపెట్టుకున్నాడు చెప్పండి? గోవర్ధన గిరి ఎత్తిపెట్టేసుకున్నాడు. అంటే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించాడు. అంతవరకు ఉండింది ఇంద్రుడికి కాలం. వానలు కావాలని అనుకునే మానవులు ఇంద్రుడి గురించి యాగాలు చేయవలసి వచ్చింది. ఎవరో ప్రశ్న అడిగిన దానికి ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ విధంగా భూమిపై వ్యవసాయం చేసుకునే రైతు జనాంగం అక్కడక్కడ దేవతలను ఉద్దేశించి యాగాలు చేయటం ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు వచ్చింది రైతులకి కష్టము, ఇప్పుడు వచ్చింది మనుషులకి కష్టము. వాళ్ళేం చేశారు? యజ్ఞం కావాలంటే పరమాత్ముడిని ఇంద్రుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి. అందుకే ఇంద్రుణ్ణి ఆరాధన చేయరు వీళ్ళు. ఆ ఇంద్రుణ్ణి ఆరాధన చేయరు కాబట్టే మరి రైతులకు నానా విధమైన కష్టాలు వస్తున్నాయి. వచ్చిన పైరు తినటం లేదు, వచ్చిన పంటను సరిగా అమ్ముకోలేరు, అప్పులతో చచ్చిపోతున్నారు, ప్రాణాలు పోతున్నాయి. కారణం ఇంద్ర అర్చన లేదు. ఇక కాముడు శివుణ్ణి గెలిచిన విధానం చెప్తాను విను. పూర్వము మనం చెప్పుకున్నట్టు లక్ష్మీదేవి గౌరీదేవులు శాంతించగా మన్మథుడి చేతులు మ్రొక్కి తల్లితో ఇలా అన్నాడట, ఓ తల్లి, నేను యుద్ధంలో శివుణ్ణి గెలిచే విధానాన్ని నాకు చెప్పు, లేకపోతే నేను నీ ముందే ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడతాను. విడిచిపెట్టడానికి వీడిదే, అది అమ్మవారిలో కలిసిపో అంటే కలిసిపోతాడు, అంతేగాని వీడితేతేం కాదు. మానమే ధనంగా కలవారికి మానహాని ప్రాణహాని కన్నా ఎక్కువ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. ఏం చేసేది? ఇప్పుడు లోకంలోని జనులు నేను యుద్ధంలో చావలేదని తెలుసుకున్నారు. వారు అలాగే అనుకుంటూ ఉండేది, అట్లనే ఉంటారు, ఉండని. అయితే నాకు మాత్రం ఇలా అవమానంతో బ్రతికి ఉండటం ఇష్టం లేదన్నాడు. అప్పుడు లక్ష్మీదేవి క్షణకాలం ధ్యానం చేసి త్రిపురాదేవినికి నమస్కరించి మన్మథుడితో ఇలా అంది, నాయన, నేను నీకు అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన రహస్యాన్ని, ఆ త్రిపుర రహస్యాన్ని చెబుతాను విను. దీని సహాయంతో నీకు సిద్ధి కలుగుతుంది. ఇక్కడే బాగా గమనించవలసినటువంటి విచారం ముందుకొస్తూ స్వామి చెప్పబోతున్నారు. నువ్వు యుద్ధంలో అందరినీ గెలుస్తావు. యుద్ధం అంటే కేవలం పోట్లాటే కాదు, జీవితంలో గెలచటం కూడా ఒక యుద్ధమే. అయితే నువ్వు ఈ రహస్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఎవరికీ చెప్పరాదు. అక్కడే ఉండేది, ఇక్కడ కూడా చెప్పలేదు. శివుడు మొదలైన వారికి వారి వారి మహిమ ఎవరి వల్ల కలిగిందో అటువంటి లోకమాతయే త్రిపురాదేవి. ఆమెను శీఘ్రంగా ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి కావలసింది గొప్ప రహస్యాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను. పూర్వము కామేశ్వరి అయినటువంటి ఆ తల్లిని సేవించుకొని నేను ఈ రహస్యాన్ని సంపాదించాను లక్ష్మీదేవి చెబుతున్నది. ఆ త్రిపురాదేవి యొక్క అష్టోత్తర శతనామాలను 108 నామాలను నీకు చెబుతాను. నువ్వు విరజా నదిలో స్నానం చేసి తొందరగా తిరిగిరా అని చెప్పింది. లక్ష్మీదేవి మాటలు విని మన్మథుడికి కళ్ళు సంతోషంతో విచ్చుకొన్నాయి. ఇంక మంచి వరం దొరుకుతుందని అతడు విరజా నదిలో స్నానం చేసి ఆచమనం చేసి పరిశుద్ధుడై తిరిగి వచ్చి లక్ష్మీదేవికి నమస్కరించి ఆమె దగ్గర నిలబడ్డాడు. విరజ అంటే రజస్సు లేనిది అని అర్థం. నదులకు రజస్సు అంటే వేరే విధంగా అనుకోవద్దండి. దుమ్ము, ధూళి, బురద, ఇవి రజస్సు. నదులు కూడా రజస్వాళ్ళు అవుతాయి. అప్పుడప్పుడు దుమ్ము, ధూళి, బురదతో ఉండిపోతాయి. అంటే కొంచెం నీళ్లు తగ్గినప్పుడు బురదంతా పైకి వచ్చేస్తుంది, దుమ్మంతా పైకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు స్నానం చేయకూడదు, దాంట్లో బురద నీళ్ళలో చేయకూడదు. ఆ సమయంలో నది స్నానం చేయకూడదు అంటారు.